الواحد العليم القدير الغني المجيد. وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأصحاب لا سيما رفيقه في غاري. وهذه عقيدة ثانية سميتها قرينة البرية، لطيفة صغيرة في العجم لكنها كبيرة في العلم. تكفيك علما إن تريد أن تتقي لأنها بزهدات فلتقي. والله أرجو في قبول العمل ونفع منها ثم في الزلل. من عبد الله مهالا هي الوجوه ثم الاستهالة ثم جواز ثالث الأقسام فهم لتلذة الأفهام. وواجب شرعا على مكلف معرفة الله العليم في أن يعرف الواجب والمحال ما جائز في حقه تعالى. مقصودا في حق بسم الله عليه متهية الإله. فالواجب العقلي ما لم يقبل أهله فبذاته مستحيل. والمستحيل كل ما لم يقبل بذاته ثبوتا ضد الأول. وكل أمر قابل للانتهاء ولثبوت جائز بلا خطأ. ثم اعلم بأن هذا العلم أيما سوى الله العلي العليم بغير شك حادث مفتقر لأنه قام به التغير. وجوده على أن وجده المسمى بالقدم. فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود. يظهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فتبري. وجد السماء صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي القدم بالذات فعل والبقاء قيامه بنفسه تتقام لكل غير ودنية بذات أو صفته العلية. بتشين ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. وما يكن بالطبيعة بغلا فذاك كفر عند أهل الملة. وما يكن بالقوات مدعاة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لزغدد ومعد فسائل. لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي. وهو جليل والجميل والولي والظاهر القدوس ورب العلي. منزه عن الحدود والجهة والاتصال الانفصال وصفة المعاني سبعة للرأي علمه محيط بالأشياء. حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أرادا. وإن يكن بإذنه قد أمر والقصد بالأمر فاطرح المرا. فقد علمت أربعا أقساما في الكائنات فافاد المقام كلامه والسمع والإبصار فهو إله فاعل مختار. ووجه تعليق ذي الصفات أثبت ومن ما عدا الحياة. فالعلم جسم وكلام السامي تعلق بسائر الأقسام. وكل إرادات تعلق بممكنات كلها. وتتوجه بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى. وكلها قديمة بذاته لأنها ليست بعين ذاته. ثم كلام ليس بالحروف وليس بترتيب كالمألوف. ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخة فاعلم لأنه لو لم يكن مصروفا بها لكان بسوى معروفا. وكل من قام به سواها فهو الذي بالفقر قد تناهى. والغير المحمود لا يفتكر لغيره جل الغني المقتدر. وجائز في حقه الإجاد وترك الإشقاء والإسعاد. وما يكون فعل الصالح وجب على إله قد أسأل الأدبا. وجزاء برؤية الإله بجنة الملي بلا تناهي. جائز بعقلي وقلت به دليل نقلي. وصل جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة. ويستحيل ضدها عليهم وجائز كأكل بحكيم. يسألون فضل الرحمن العالم جل مولى النعمة. ويلزم لمن بالحساب والحشر والعقاب والثواب. ونحن
والصراط والميزان والأرض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والرسل والكتاب ثم الأولياء وجعل من البشير من كل صار كالضروري ويضوي في كتب الإسلام مقامة بسائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بالأدب تبقى بهذا الذكر على الرضا وغلب الخوف على رجاء وزد لك بلا تنائي وجد الأوزاعي لك أسم رحمة الغفاري وكن على آلائه شكورا كن على بلائه صبورا وكل أمر بالقدر والقدر وكل مقدور فامان وفرق له مسلما كتسم وقد إلى نسك علما وقد من الأذيار بالجد والقيام في الأسهار وذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأثام مرتبا لله في أوالي فتقي معالي كمالي وكن بذل ربي كتقاني عنك بقته ويكرم كما مزيل للأمى وجميع يا رحيم الوما والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشم الخاتم وآله وصحبه يا كريم على النبي الهاشم الخاتم وآله وصحبه يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa amman nubuwwatu ghairihi, dan adapun kenabian bagi yang lainnya lain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tu kenabian bagi nabi yang lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misal bagi ghairihi itu ka Adamah, seperti Nabi Adam alaihi salam. Faman ba'dahu, dan mereka kemudian daripadanya, kemudian daripada Adam lah. Adam, Idris, Nuh, Soleh, apa semua sekali. Nah, jawab bagi ammanya, Farabita jawab bagi amma, faqad ulima, maka sesungguhnya diketahuikan kenabian nabi yang lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu bil kitabi was sunnati. Nah, dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah bila kita kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu, pada makna kita telah mengikrarkan sekalian para nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana terhentinya pengetahuan kita tentang nabi-nabi yang sebelum daripada Nabi Muhammad itu ialah dengan pemberitahuan daripada Nabi Muhammad sendiri. Nah, melalui Al-Quran ke atau hadis baginda ke? Dah. Kerana ini nisbah dengan kitanya termasuk daripada perkara yang ghaibiyat. Nah, nisbah kita orang ada kemudian ni perkara yang ghaibiyat lah.
perkara hak tak nampak dengan mata kepala. Maka perkara yang ghaibiyat ini tak boleh kita nak reka sendiri. Nah. Tu tak boleh kita nak main reka sendiri. Macam orang lah ni hidup reka. Tak wallahu alam lah reka ke ataupun ada sungguh ke, tak aja dengar lagi lah. Bila Dajjal tu bakit tu 800,000 tu pengikut dia ulama saja. Berat lagi tu. Ini satu tahmah jahat pada ulama kita sendiri. Nah. Tu bila Dajjal tu zahir jadi Dajjal, maka hak mengikut bagi Dajjal tu 8,000 tu ulama saja. Berat nak ulama umat Nabi Muhammad ni. Nak kau tak reti Dajjal dengan orang biasa, dengan bukan Dajjal ni beza hak mana. Siapa pergi ikut Dajjal 8,000 orang nak kau. Nah, tak aja dengar lagi lah hadis lagu tu. Jadi mari di mana duk royak benda gaib ni, bagi duk reka sendiri ke kau ada kasyah ke lagu mana. Nah, jadi bab ni tak main dengan kasyah lah, dah. Ghaibiyat ni tak main dengan kasyah. Kasyah tu bukan hujah. Kasyah bukan dalil. Nah, yang mesti daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang diyakinkan, mana mutawatir. Nah, kerana orang panggil pegangan dalam i'tiqadat ni, mu'taqadat kita ni mestilah min adillatil yakiniyah, daripada segala dalil-dalil yang diyakinkan. Nah, samalah Nabi-Nabi dulu. Kita nak tahu kata dia tu Nabi, ceritanya lagu mana, siapa dia namanya, tinggal di mana. Semuanya terhenti dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tak boleh kita nak reka sendiri tu, tak boleh. Gitu. Wa asna dan memujilah alaihim atas mereka itu. Wa asna makna menyebut baik, memujilah. Wa asna dan menyebut baik dan memujilah alaihim atas mereka itu. Mereka itu ghairin nabi tadi. Nabi yang lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu oleh Allah Taala fi kitabihi dalam Al-Qur'annya. Biqaulihi dengan firman-Nya Allah Taala. Rusulan mubasysyirin wa munzirin. Rusulan. Berapa utusan Allah Taala tu? Mubasysyirina. Mereka sekalian pun pembawa berita yang gembira, wa munzirina, dan memberi berita yang menakutkan bagi umat. Tu Al-Quran tu, ayat situ beriti situ. Wa ghairi zalika, dan yang lain daripada demikian itu, demikian qauli ta'ala tadi. Lain daripada demikian itu, demikian firman Allah Ta'ala tu banyak lagi lah. Cuma Isa sebagai contoh. Tu. Kalau gitunya fayajibu, maka wajib lahum bagi mereka itu ghairin nabi, bagi nabi yang lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu wajib mesti juga. Wajib sini wajib akal. Fayajibu, maka mestilah lahum bagi mereka itu, bagi nabi-nabi selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahum ay li ghairin nabi tadi. Bagi yang lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib apa tu fa'il bagi yajibu. Ma yajibu, oleh barang yang mesti lahu baginya bagi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalamu. Tu. Jadi sifat hak mesti bagi Nabi Muhammad tu mesti juga di nabi-nabi yang lain. Dia kata Nabi Muhammad tu siddiq, amanah. Nah, maka nabi-nabi sebelum daripada Nabi kita Muhammad pun siddiq, amanah, kata. Gitulah. Tu. Tu. Fayajibu lahum, maka mestilah, wajib mana mestilah lahum bagi mereka itu ghairin nabi, ma oleh barang, oleh sifat-sifat, yajibu lahu yang mesti baginya bagi nabi alaihi salatu wassalamu. Habis. Wal ba'du, dan sebahagian mereka itu ghairin nabi, sebahagian daripada nabi yang lain daripada Nabi Muhammad tu, qad, sesungguhnya telah menentu, telah mentakyin, telah menyebut dengan secara diri jelas, ainuhu, ayyanahu, qad ayyanuhu, sesungguhnya telah menyebut dengan menentu akan dia al-ba' al-kitabu oleh Al-Quran. Dalam Quran pun sebut dah. Tu. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallamallah. Apa ayat tu?
Tu minhum lam naqsus alaik wa minhum man qasasna alaika wa minhum lam naqsus alaik atau kama qala Allah taala. Minhum man qasasna, setengah daripada mereka itu rusul tu mereka yang kami kisahkan, kami ceritakan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum lam naqsus alaik, dan setengah daripada rasul tu ada yang kami tidak cerita. Itu maksud situ. Nah, jadi sebab tu dia kata wal ba'du, dan sebahagian yang lain daripada Nabi Muhammad tu qad ayyanuhu alkitabuh, sesungguhnya telah mentakyin akan dia oleh Al-Quran. Wal ba'du lam yu'ayyinhu, dan sebahagian yang lain tidak menentulah akan dia akan sebahagian yang lain tu oleh Al-Quran. Nah. Baik. Jadi sebab itulah apa? Bagi ulama'nya tidak menentukan bilangan para rasul tu. Nah, berapa tu tidak ditentukan. Nah, ada kata 313, ada kata 314, ada kata 300, 300, ya ada 3 kaum belaka, 313, 314, 315 kalau tak silap lah. Tu. Cuma wajib diketahui dengan secara satu persatu namanya ialah 25 orang yang disebut dalam Quran tu lah. Nah, tu pun tu tak wajib hafal lah. Hanya wajib tu kita tahu, boleh reti beza. Nah, bila sebut kata Idris, Nabi lagi Rasul. Nah, siapakah Nuh, Nabi lagi Rasul. Lepas ada fardu ain, tak ada apa lah. Jangan siapa tanya Nuh ni siapa. Tak tahu, Pak Nuh mana tak tahu. Berdosa situ. Nak? Tu. Jadi kau rajihnya tak menentu dengan berapa orang akan rasul. Nah? Kenapa? Kerana takut kita menentukan sakak bilangan tu. Tu kita membuat ke orang panggil hak, orang panggil apa? Hak bukan rasul tu rasul. Nah, hak rasul tu bukan rasul. Tu disebut dalam kitab. Hak kita daurah dulu ingat. Tak apa dah? Qatrul Ghais. Nah, adalah Qatrul Ghais. Wa qad sabata bil kitabi was sunnati, dan sesungguhnya telah sabitlah dengan Al-Quran dan hadis. Sabit apa? Annahu, akan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Annahu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni akhirun nabiyyina, ialah yang paling akhir daripada segala nabi-nabi. Sabit dah dalam Quran, disebut dalam Quran kan, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Disebut jelas tu dalam Quran. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, tidaklah Nabi Muhammad itu ialah seorang bapa daripada laki-laki di kalangan kamu. Artinya Nabi Muhammad ni bukan manusia yang biasa-biasa, macam pok-pok orang tu, pok orang ni bukan. Walakin Rasulullah, akan tetapi dia tu ialah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup bagi segala nabi. Jelas tu, sabit tu wa qad sabata bil kitabi was sunnati annahu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhirun nabiyyina. Dan sesungguhnya telah sabitlah dengan Quran dan sunnah tu akan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu akhirun nabiyyina, ialah yang terakhir daripada segala para nabi. Tak ada dah la nabiyya ba'dah, tak ada nabi dah kemudian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Payah kata Nabi Isa turun gigi. Nabi Isa turun bukan nak jadi Nabi baru, bukan duk menjalani syariat baru. Hanya Nabi Isa turun tu menjalani syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Zaman Nabi Isa tu lah baru syariat Nabi Muhammad tu benar-benar boleh ditegak. Dengan betul lah, tak ada rorak selain daripada nak kuasa ke nak itu nak ini, tak ada. Betul-betul sungguh boleh tegak. Dan Nabi Isa itulah yang terakhir daripada Imamul Mujtahidin.
Tu. Fala tubtada'un nubuwwatu ba'dahu ay ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala tubtada'un nubuwwatu, maka tafriq pada kata sabata. Fala tubtada'u, maka tidak dipermulakan nubuwatu akan kenabian itu ba'dahu kemudian daripadanya, kemudian daripada nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalamu. Tak ada lah. Tidak ada lagi orang panggil kenabian setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tutup habis. Tak ada. Jadi siapa dia mengaku kata ya Nabi itu kufur, tu orang panggil ulima minad-din bid-darurah lah. Perkara yang diketahui daripada agama dengan jalan darurah. Apa? Tak ada dah Nabi kemudian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alain lagu mana pun, warak lagu mana pun, wali naik terbang atas langit lagu mana sekalipun, tetaplah tidak jadi nabi. Tetap di bawah wilayah ataupun kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Habis itu. Wa qad darabal asyyahu, dan sesungguhnya telah membuat perbandingan al-asyyahu oleh segala syekh-syekh. Ya kadang-kadang awak mari dengan masyayikhu. Jamak dia tu kadang-kadang awak mari dengan asyyahu. Jaranglah guna asyah ni. Biasanya guna dengan masyayikh. Orang Melayu kita sebut masyaih. Tepatnya masyayikh. Waqad darabal asyyahu, dan sesungguhnya telah membuat perbandingan, contoh al-asyyahu oleh beberapa syekh-syekh guru-guru lisidqi mudda'ir risalati. Akan benarnya dakwaan kerasulan bidalilil mu'jizati, dengan dalil mukjizat. Buat contoh tu maf'ul bagi darabah. Darabah sini mungkin buat pukul ke memukul ke buat banding. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut. Itu. Daraballah, banyak dalam Quran wa daraba. Daraba tu ana buat contoh, buat perbandingan, buat contoh. Itu. Baca qad daraba, dan telah sesungguhnya telah memukullah oleh enggak maf'ul bagi darabanya misalan, akan berapa contoh, akan berapa misal. Tu waqad darabal asyyahu li sidqi mudda'ir risalati bidalilil mu'jizati misalan, dan sesungguhnya telah membuat perbandinganlah oleh beberapa syekh-syekh oleh beberapa guru-guru li sidqi mudda'ir risalati bidalilil mu'jizati, dengan benar bagi benarnya pendakwaan kerasulan tu dengan dalil mukjizat, misalan akan beberapa contoh-contoh. Tu contoh mana? Yatadihu. Contoh tu litidah je. Bukan li tahakkukil waqi', bukan li bayanil waqi'. Litidah, nak menyata, nak menerang je. Yatadihu, yang menyata, yang meneranglah bihi dengan dia. Tu. Dengan dia, dengan misal tu, dilalatuha, oleh pengertiannya mukjizat tadi. Ala sidqihi, di atas benarnya dakwah risalah tadi. Tu. Yattadihu bihi dilalatuha ala sidqihi, yang nyata teranglah dengan dia, dengan beberapa misal tu, bihi bimisalin, dilalatuha, oleh pengertiannya mukjizat, ala sidqihi, yang menunjuklah, yang menunjuk tu adalah benarnya dakwah jadi risalah tu, dakwah kerasulan tu. Gitu. Habis. Wa yu'lamu, dan diketahuikan zalika sidqi mudda'ir risalah tu bidarurati.
Bila begitunya diketahui akan benarnya dakwa jadi rasul tu dengan secara darurah. Tu. Lagu mana contoh? Faqalu, maka berkata mereka itu al-asyakhu. Faqalu ay faqalul asyakhu tadilah. Maka berkatalah oleh mereka itu para guru-guru, para syekh-syekh. Misalu zalika lima qalu. Bermula contoh bagi demikian itu, demikian benar dakwah Rasulullah tu dengan dalil mukjizat tu begini kata. Zalika sidqin mudda'ir risalati bid dalilil mukjizat. Ma ialah barang idza qama rajulun, apabila berdirilah oleh satu orang laki-laki, fi majlisi malikin, pada satu majlis raja, fi majlisi malikin, malikin bukan malikin dah, malikin, pada di dalam satu majlis raja, berdiri oleh satu orang laki-laki dalam satu majlis raja. Bihuduri jama'atin, dengan sebab apa berdiri tu? Bihuduri jama'atin, dengan sebab hadirlah satu jemaah. Satu jemaah manusia ni hadir dalam satu majlis raja. Maka satu orang laki-laki pun berdiri. Wadda'a, padahal mendakwalah ia raja tadi, laki-laki tadi tu, annahu akan bahawasanya raja tadi, laki-laki tadi tu, rasulu hazal maliki ilaihim ila jama'ati, ialah utusan ini raja kepada mereka itu jemaah. Tu. Jadi tok gurunya buat contoh gini lah. Contoh kata mukjizat ni menunjukkan dalil di atas benar dakwah mereka rasul tu, seumpama begini dia kata. Tu. Apabila berdiri seorang lelaki di dalam satu majlis raja. Kerana apa tu? Dengan sebab hadirnya masyarakat ramai-ramai ni. Kemudian laki-laki yang berdiri tu dia dakwa kata, sayalah utusan ini raja untuk kalian semua. Itu. Wadda'a annahu rasulu hadzal maliki ilaihi. Padahal mendakwalah ia raja tu, annahu akan bahawasanya rajulah tadi tu, rasulu hadzal maliki ilaihi, ialah utusan ini raja kepada mereka itu jamaah. Bila dia dakwa kata dia ni utusan daripada raja hatta untuk menyampaikan titah paduka baginda ni kepada rakyat jelata, jemaah rakyat jelata, fatalabu minhu, maka menuntutilah mereka itu ai jamaah tu, minhu ay minar rajuli al hujjata, akan hujjah tu maf'ul bagi talabu. Ya tak? Fatalabu, maka menuntuti, memintalah oleh mereka itu jemaah, masyarakat ramai ni minta daripada siapa? Minhu, daripada laki-laki yang dakwa diri dia tu utusan raja tu lah. Minta gapo? Minta hujjata, akan hujjah. Hujjah apa? Hujjata ala zalika, ayadullu ala zalika, hujjah yang menunjukkan di atas demikian itu, demikian, ala zalika rasul hazal malik tadi. Tu ala zalika da'i tadi lah. Di atas demikian itu dakwa annahu rasul hazal malik tadi. Minta hujjah lah. Betul kau awak ni utusan raja tu. Okey. Mengaku saja okey. Raja titah benda lain. Awak pergi sapa benda lain, hanya kami pula kena tiak, kena godel, kena tangkap di raja, kena tembak ke raja. Betul ke awak ni raja ni? Betul ke awak ni raja? Betul ke awak dakwa kata awak ni utusan bagi raja ni? Lalu bila diminta oleh satu jemaah tu, manakah hujah dalil yang menunjukkan benar dakwah dia kata dia tu ialah utusan bagi raja? Faqala ay rajulu, maka berkata, menjawablah oleh laki-laki tadi, dalili, bermula dalil bagiku, ala sidqi qawli, yang menunjuklah ia dalilku tu di atas benar perkataanku. Benar perkataan aku hak mana? Yani annahu rasulu hadzal malik ni. Bahwasanya dia tu utusan bagi ini raja kepada ilaihim ilal jama'atin nas tadi, kepada jemaah manusia tadi. Dalili ala sidqi qawli, bermula dalilku yang menunjukkan di atas benar perkataanku, dakwaanku tu,
an yughayyira, oleh bahawa berubahlah al-maliku oleh raja, adataha, akan ada kelakuan adanya raja. Lagu mana? Biar ni taswir pada kata ghayyira. Nah, yughayyira. Wazalika yughayyir musawarun bi an yakuma. Bermula demikian itu berubahlah oleh raja akan adanya raja tu bi an yakuma, dengan sekira-kira bahawa berdirilah ia raja ala saririhi, di atas katilnya raja. Wa yaq'uda, di atas berkata yughayyira atau yakuma, atas orang kata yakuma lah. Wa yaq'uda, dan duduklah ia raja tu salah sama roting, 3 kali duduk. Tu. Jadi laki-laki tadi kata bermula dalil yang menunjukkan dakwah aku ni benar sebagai utusan daripada raja untuk kalian semua, ialah raja akan berdiri daripada katil dia, bangun duduk 3 kali. Nah. Tu. Jadi raja tak ayak lah. Raja tak kata, oh tak usah lagi temu, pada kawan buat announcement cukup lah, better buat announcement cukup. Tak. Kata dia. Kerana announcement ni tak kuat. Tak kuat. Kerana boleh jadi pakai ni orang boleh buat kalau announcement. Dah. Saya mengaku rasul, saya siap dah dengan kide pakat oleh lah. Buh speaker box gapo kok belakang tutup molek. Bila saya kata saya rasul tu kan, buat bunyi suara. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Dah ni. Orang boleh tak buat lagu tu. Dah. Jadi sebab itulah Tuhan tak buat, jadi orang panggil apa? Dalil benar para rasul tu dengan firman maqal, bahkan firman ahwal, kelakuan, perbuatan. Bahkan kalau kita ngaji pun lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lidah kelakuan, lidah perbuatan tu lebih fasih daripada lidah percakapan. Lebih jelas. Jadi mana jelas kalau Tuhan kata sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Dengan Tuhan buat ke orang panggil perkara-perkara yang mencari ke bagi adat. Mana lebih kuat? Mana lebih kuat? Aduh, Hamdi. Ya. Mana lebih kuat? Tuhan buat perkara mencari ke adat, atau Tuhan kata sadaqa abdi dengan kata-kata mencari ke adat. Nah, kenapa? Karena lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Tu dalil perbuatan tu lebih kuat daripada dalil percakapan. Boleh pakai di sini pun boleh pakai ni. Dah. Ya, ada kaedah hak comel, saya tak ingat dah. Ada rabit dalam kitab Ghayatul Muram tu, kena tengok balik. Tapi kaedah tu dekat-dekat dah lah. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal tu dekat dah lah. Tak ingat dia kaedah, dia bunyi lagu lain sikit, tapi maknanya subhanallah ya. Dah. Jadi lebih fasih Tuhan buat perkara mencari keadaan daripada Tuhan kata sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Lebih fasih dengan perbuatan Allah Taala buat. Perbuatan Allah Taala yang mencari keadaan tu, mukjizat tu perbuatan Allah Taala lah. Allah Taala buat. Itu. Tu. Sama kat sini. Mana lebih fasih raja tu dia cakap ayat ni semua dengan raja turut gapo hak? Tu. Rasul dia, utusan dia tu royak. Ni lebih kuat. Tengok. Wal maliku, dan bermula raja yasma'u zalika, mendengarlah ia raja akan demikian itu kata-kata raja tadi. Bila raja tu dengar kata-kata laki-laki tak dikata dalili ala sidqi qawli an yughayyiral malik wa adatahu bi an yakuma an saririhi wa yaq'uda salasa marratin. Bila dengar lagu tu, fa fa'alal maliku zalika, maka telah memperbuatlah oleh raja akan demikian itu. Mana? Bangun duduk daripada katil dia tu salasa marratin, 3 kali. Tu. Maka bila rakyat jelata, jamaah rakyat jelata ni tengok raja tu bangun duduk 3 kali, itu orang panggil mencari adat lah. Tak ada lah raja nak bangun duduk 3 kali tu dengan tidak ada apa-apa dah. Fala syakka, maka tidak ada jenis syak lagi. Annahu, bahawasanya
annahu anna fi'lal malik, gitu. Annahu anna fi'lal malik, fala syakka, maka tidak ada jenis syak lagi, annahu akan bahawasanya perbuatan bagi raja tu yahsulu, hasillah ia li jama'atin, bagi jemaah manusia tu hasil apa? Al ilmu daruriyu, oleh ilmu yang bahasa daruri. Getih lalu gapo ilmu daruri ni? Annahu, oleh bahawasanya rajul tu sadiqun fi da'wahu, bahawasanya laki-laki tu benar selalu dah, tak kena fikir lah, faham tak? Bila rakyat jelata ni tengok raja sendiri duduk bangun, selalu orang retinya bahawa laki-laki raja tadi benar pada dakwa. Tak ada kena fikir, iya ke ni? Tak ada kena fikir lah. Ilmu daruri lah tu. Gapa ilmu daruri? Annahu annar rajula sadiqun fi da'wahu, bahawasanya laki-laki yang mengaku kata dia tu utusan bagi raja tu sadiqun, ialah seorang yang benarlah ia fi da'wahu, pada dakwaannya, dakwaan laki-laki raja tadi. Tu. Wa munazzalun manzilata. Wa munazzalu ni, wa munazzalu manzilata qawlihi, ini atah pada kata yahsulu tadi lah. Ai fala syakka annahu, maka tidak ada jenis syak lagi, annahu akan bahawasanya fi'lal malik, perbuatan bagi raja duduk bangun 3 kali tu. Tu munazzalu manzilata, ditempatilah ia pada tempat qaulihi, titahnya malik, sadaqa hadzal rajulu, telah benarlah ini laki-laki, fi madda'ahu, pada barang yang mendakwalah ia rajul tu, hu akan dia ma barang. Fi madda'ahu, pada barang yang mendakwalah ia rajul tu, hu akan dia ma barang. Tu jadi perbuatan raja tadi duduk bangun tu tidak syak juga bahawasanya menempati pada tempat titah raja, benar laki-laki tu pada barang yang dia dakwa akan dia barang. Itu apa dakwa barang tersebut? Rasulullah hadzal malik itulah. Nah, habis itulah. Aduh, okey. Walaupun raja tak kata sadaqa hadzal rajulu fi madda'ahu, dah ada, tapi perbuatan raja tu ditempatkan pada tempat titah raja tu dah. Dah, titah lagu tu dah. Mana? Sadaqa hadzal rajulu fi madda'ahu, telah benarlah oleh ini hamba laki-laki ni, fi madda'ahu, pada barang yang mendakwalah ia rajul, hu akan dia ma barang. Kalau gitu kata dia, wala farqa fi husulil ilmi bidzalika liman syahidhu aw lam yusyahidhu. Tengok. Wala farqa, dan tidak ada jenis beza, tidak diperbeza apa-apa, sama tarah. Wala farqa, dan tidak ada jenis beza fi husulil ilmi bidzalika, pada mendapatkan pengetahuan dengan demikian itu. Demikian itu sadiq fi da'wahu tadi. Tu, dan menempatilah perbuatan raja tu pada tempat titah raja sadaqah hadzal rajul tu. Tidak ada jenis beza pada menghasilkan pengetahuan bidzalika bi ilmi daruri annahu sadiqun fi da'wahu. Ila akhir tadi, liman syahidhu, bagi mereka yang menyaksi akan dia. Tu akan akan fi'lul malik tadi, aw lam yusyahidhu, atau mereka yang tidak menyaksikan akan dia fi'lul malik. Dah. Tak ada beza. Kenapa tak ada beza? Walakin nukila ilaihi.
Sungguh perkata tak ada beza. Bal lah, walakin enggak ada bal lah. Nah, walakin bahkan nukila ilaihi, dinakalkan, dipindahkan perkataan cerita tu ilaihi kepadanya, ila man lam yushahidhu tadi. Ilaihi ila man lam yushahidhu. Kepadanya, kepada mereka yang tidak menyaksi akan dia fi'lul malik ni. Khabaru hadzal fi'li bitawaturi. Nah, dinakalkan kepada mereka yang tidak menyaksi itu akan khabar ini perbuatan raja tu dengan jalan mutawatir. Dah ramai ke orang duduk tengok perbuatan raja tu. Ramai-ramai tu ada duduk belakang-belakang ramai gila babi kat ayat jelata tu. Bukan duduk tengok belakang, tapi duduk depan raja tu duduk tengok. Padai dah. Apa kat basic sungguh. Raja duduk angin sungguh. Siapa belakang, siapa mana tak tahu. Kita kata start stadium Syaklah siapa ke Bangkok tu manusia. Nak tengok raja duduk bangun. Mungkin duduk nampak belakang. Jangan kata siapa ke Bangkok, siapa Sungai Buloh tak nampak. Dah raja duduk bangun ada di stadium Syaklah tu. Nah, tapi siapa berita tu dengan jalan mutawatir. Tak okey hok beribu duduk depan raja duduk tengok raja duduk bangun tu pelawak. Nah, dah. Maka tak ada beza. Tak? Dengan tengok sendiri perbuatan raja duduk bangun dengan sampai jalan cerita tersebut atas jalan khabar mutawatir. Habis. Kemudian dia kata watablighi deh. Toh berkata amanati betul. Wasif jami ar-rusli bil amanah wasidqi watablighi wal fatanah. Nah. Kemudiannya kata dia watablighi. Atau pada kata bil amanah. Artinya wasif dan hendak sifatlah ayyuhal mukallifu. Hei orang-orang mukallaf. Akan sebagai wujuban syar'iyan. Wajib dengan secara syaraknya. Kita i'tikad, kita sifatkan, kita pegang dalam hati kita jami' ar-rusli. Akan sekalian para rasul tu. Dah. Muttasifuna bersifatlah mereka itu bil tablighi dengan menyampai. Tapi tabligh ni dia ada 3. Ada hak wajib, ada hak mustahil, ada hak harus. Jadi kalau kita tanya tabligh ni sifat wajib bagi rasul ke? Fa fihi tafsilun. Nah. Tu kerana tabligh hak wajib tu tablighu ma umiru bi tablighihi. Nah. Adapun tu ma umiru bi kitmanihi, itu mustahil para nabi rasul tu tabligh. Nah, ada pun wahyu hak jenis ma khuyiru bi tablighihi, itu haruslah para rasul nak tabligh ke tak sah. Jadi tabligh ni ada kalanya wajib, ada kalanya harus, ada kalanya mustahil. Nah, lagi akan kita ke bahaslah. Ai isalul ahkamil lati umiru bi tablighiha ilal mursali ilaihim idhum ma'muruna bit tablighi. Qala ta'ala ya ayyuhar rusul balligh ma unzila ilaika mir rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Gitu lah. Betul ayat Quran gitu. Betul. Tak ada baris tak kita ni. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu. Habis itu. Kita berhenti situ dulu. Watablighu wallahu a'lam. Tak banyak dah kita ni. Lepas tu ni fatanah. Lepas tu wajaizun kal akli fi hakihimu. Nah. Masuk jaiz bagi rasul, masuk sama iya lah. Dah berapa lah lagi ya. Tak agak Ish. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala
wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi kemarinnya ceritanya Ahmad bin Arqam Al-Balkhiyu. Dia mulalah orang panggil apa? Sangsi dah lah. Bila nafsu dia ni tiba-tibanya suruh buat kebajikan. Nah, mana keluar lagi perang jihad fi sabilillah. Sedangkan nafsu-nafsu ni Nabi sallallahu alaihi Allah Taala sendiri firman apa? Innan nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu-nafsu ni sangat menyuruhlah ia akan kejahatan. Menyuruhlah ia nafsu ni dengan kejahatan. Tiba-tibanya Ahmad Al-Balkhi ni dia kata, nafsu aku ni duk suruh benda baik semua. Jadi peliklah dia ni. Mana nafsu duk suruh benda baik semua ni? Tu. Sehingga dia kata kemarin mana? Tu dia kata uqatilul aduwa hasiran. Aku bunuh akan musuhku nanti nak perang ni hal keadaan aku tu tak pakai baju besi. Hasiran ay kashifan lil badani bila dar'in wa mighfarin au bila junnatin. Tanpa pakai topi besi, baju besi, tanpa perisai. Fataku ni na awwala qatilin, maka jadilah kita berdua ni kata awal-awal orang yang terbunuh. Fa ajabat, orang nafsu kata beres. Tak ada kata ni. Setuju dia kata. Dia kata fa asatu zanna biha. Aku ni jahat seka dengan nafsu aku ni. Wa'addada asya'a. Dah berbila-bilalah, membila-bilalah oleh Ahmad bin Arqam tu ala asya'a. Wa'addada dan telah membila-bilalah oleh Ahmad bin Arqam tadi tu asya'a akan beberapa perkara min anwa'il khairi lah, daripada bagai-bagai kebaikan. Tu mimma aradah, daripada barang yang menghendakilah akan dia nafsu nak juga. Pelik lah ni. Fa'ajabat, maka mensetujuilah nafsu ila kulli zalika, kepada tiap-tiap demikian itu. Kalau gitu qala Ahmad bin Arqam Al-Balkhi. Dia kata mana? Ya Rabbi, hai Tuhanku, nabih ni, jagalah akan daku laha baginya, bagi nafsu ni. Tuhanku, jagalah dia aku daripada nafsu. Fa inni, kerana sesungguhnya aku ni muttahimun, orang yang menyangka burukkan laha baginya, bagi nafsu. Kenapa aku menyangka burukkan nafsu? Musaddiqul laka. Kerana aku ni orang yang membenarkan akan firman engkau. Engkau sendiri kata bahawa sesungguhnya nafsu tu menyuruh segala kejahatan. Sekarang ni aku ni pula jadi jahat pula. Aku duk suka jahat pada nafsu. Nafsu aku baik punya. Tak okay gitu kok. Tak okay mu dusta. Tak okay Tuhan nak dusta dengan firman Tuhan. Bila gitu faku shiftu, maka dibukakan akan daku biha dengan dia, dengan nafsu. Allah Ta'ala kasyah nampak nafsu duduk depan dia. Mana gitulah kasyah lah. Ka'annaha, seolah-olahnya nafsu ni, ka'annaha, seolah-olahnya nafsu ni takulu, berkata ia nafsu li bagi aku. Takulu ay li bagi aku. Seolah-olah nafsu mai duduk depan ni. Tuhan buka hijab, pak nafsu ni seolah-olah mai duduk depan, cakap dengan dia. Tu mana gitulah. Orang tak tahu. Hak ni tak ada perlu hujah Quran gapo ni kata ni, muka cerita dia sendiri, pengalaman rohaniah dia. Tu ana tahu Ramdi pun ada juga pengalaman rohaniah dia. Kata nafsu hidup depan, dia kata saya kena balik dan nak jagung pula ni. Tu. Nafsu hidup depan, kata ustaz kemari. Allah, dia kata masya-Allah. Nafsu tiba-tiba macam Ahmad bin Arqam Al-Balkhi ya. Mari hidup depan tu kasyah nampak nafsu. Tak ada arah. Ka'annaha, seolah-olahnya nafsu tu takulu, berkatalah ia nafsu tu li bagi aku. Dia kata mana? Nafsu kata ni, maka kau bagi nafsu kata, ya Ahmadu, hei Ahmad, anta bermula engkau ni, hei Ahmad, taktulu ni, membunuhlah engkau tu akan daku ni kulla yaumin, pada tiap-tiap hari, pada tiap-tiap ketika. Lagu mana membunuh aku tiap-tiap hari? Bimana ika, dengan menegahlah oleh engkau iya ya akan daku min syahwatin, daripada segala keinginanku. Marratin, bi berapa banyak kali pula tu. Tu nafsu ayat ke dia. Ahmad, mu ni banyak kali dah bunuh aku, tiap-tiap hari bunuh aku. Mu bunuh aku lagu mana?
mu cegah ke mu cegah, mu larang, mu cegah ke aku daripada segala keinginanku bi berapa banyak kali. Wa bi mukhalafatika, nah atau pada kata biman'ika. Nah, maknanya ya Ahmad anta bermula engkau taktuluni, membunuhlah engkau akan aku kulla yaumin, pada tiap-tiap hari, bi mukhalafatika, dengan menyalahi tuh akan dikau. Nah, menyalahilah oleh engkau, maknanya nah akan daku, mana gitu. Nah, menyalahilah oleh engkau akan daku, wa bi mukhalafatika li, gitu. Dengan menyalahilah oleh engkau bagiku, gitu. Tu mu tak ikut aku nak gitu, mu sama menyalahi gapo aku. Wala yash'uru bihi wa ulhal, padahal tidak sedarlah, tidak mengetahuilah, la yush'iru. Nah, la yush'iru. Wala yush'iru bihi. Nah. Padahal tidak sedarlah dengan dia. Dengan ma zukira minal man'i wal mukhalafati tadi. Tidak sedarlah dengan dia dengan barang yang tersebut daripada menegah dan menyalahi tadi. Menegah ke apa aku nak dan menyalahi ke apa aku nak. Tidak menyadarilah dengan dia tu ahadun, oleh seorang pun, ai minan nasi, daripada mana-mana manusia. Tuh. Kalau gitu, ni nak masuk wajah hak dia ni. Jadi jangan kata nafsu tu baik dah. Tengok. Ni wajah hak nafsu terbocorlah sini. Fa in qatalta. Hati-hati. Fa in qatalta ail kufur ay kufaru fi saffil qitali. Fa in qatalta, maka jika membunuhlah akan dikau. Nah, oleh kufar pada saf yang pertama dalam peperangan. Nah, gitu. Lepas tu apa kutil tu, gitu deh. Kutil tu dah itu. Kutil tu. Betul. Kutil tu baca dengan bina majhul. Bil bina'i lil maf'uli. Ai qatalani khusumuka. Membunuh akan daku oleh musuh engkau. Kutil tu, nescaya dibunuhkan akan daku. Gitu. Qatlatan wahidatan, akan sebagai satu kali bunuh. Tu. Jadi apa yang nafsu duk suruh sangat pergi perang tu? Tak apalah. Mu nak pergi perang, mu tak usah jumpa orang ke, mu tak usah orang kenal mu ke, mu tak usah pakai baju besi ke. Orang molek baru. Mu sebutlah gapo, aku setuju belaka. Yang penting mu keluar pergi perang. Apa tu? Ni. Fa in qatalta, maka jika membunuhlah akan dikau tu oleh kufar fi safil qital. Kalau orang kafir tu bunuh mung, kutil tu, nescaya dibunuhkan akan daku qitlatan wahidatan, akan sebagai satu kali bunuh, sekaligus. Sama-sama lah maknanya. Bila sama-sama kena mati, mu pun kena bunuh, aku pun mati juga. Fanajautu minka, maka telah lepaslah olehku daripada engkau, telah berjaya dah aku daripada mu. Aku malah dah serabut dengan mu. Mu sokmo gapo aku nak mulai sokmo. Gapo aku aku suruh mu tak buat belaka. Mulai sokmo. Aku tak sedar dengan mu ni. Jadi bila mu gi perang, mu mati, aku pun mati. Fanajautu minka, maka berjayalah olehku daripada engkau. Mana apa? Aku pun lepas daripada mu, bebas dah aku daripada mu. Bila aku lepas daripada mung, ni maksud ni, wa yatasama'an nasu, dan mendengarlah oleh manusia. Apa? Kematianmu untuk manusia pakak dengar. Fayakuluna, maka berkata mereka itu manusia, ustushhida Ahmadu. Ustushhida ai
kutila syahidan. Gitu. Ustushhida baca dengan bina maf'ul juga. Nah, mana kutila syahidan. Tu. Ustushhida telah dimati syahidlah oleh Ahmad tadi, akan Ahmad tadi. Itu. Telah dibunuh mati syahidlah oleh Ahmad, akan Ahmad bin Arqam. Nampak tak? Nampak tak wajah hak dia tu? Ngelah baru ayat. Bila manusia dengar katamu mati, fayakuluna, maka nescaya berkatalah oleh mereka itu annasu, ustushhida Ahmadu, telah dimati syahidlah ya Ahmad. Bila gitu wayakunu li, maka jadilah bagiku syarafun wa zikrun, kemuliaan dan sebutan aifin nasi pada manusia. Jadi ketika itunya aku disebutlah Asy-Syahid Ahmad bin Arqam Al-Balkhi. Asy-Syahid. Bila dengar nafsu kata lagu tu, qala Ahmad ibn Arqam. Jawab oleh Ahmad ibn Arqam, dia kata kena, faqa'attu, maka duduklah olehku, walam akhruj, padahal tidak keluarlah aku, ilal ghazwi, kepada peperangan fi sabilillah, fi zalikal ami, pada demikian itu tahun tu tak tahu biasa. Berak. Ngelah kali berigak juga kata nafsu ni nak buat jahatnya siapa tak boleh beki lah. Tak? Dah kalau niat lagu tu nak beki mana dah riak tu. Kekal selama-lama dah mati dah. Berjaya sungguh nafsu. Yes. Itu ni. Pada muka riak dia selama-lamanya. Riak orang hidup ni boleh beki lagi ke tak? Oh, astagfirullahalazim, istighfar kau wana cuci ingat balik. Dah janji Allah Taala gini-gini boleh beki lagi. Tapi kalau riak dengan mati, ada lah. Nak beki mana? Mati habislah tempat beramal. Nah. Hebatnya nafsu. Maka sebab tu kata Imam Ghazali, fanzur ila khida'in nafsi. Maka tilik fikirlah olehmu, hei salik. Nah, ila khida'in nafsi, kepada tipu daya. Baca dengan khida' dengan bikasril kha'i. Nah, dengan kepada tipu daya nafsu. Wa ghururiha, dan tipu daya juga, penipuan. Nah. Tu. Tura'in nas, padahal melihatlah oleh manusia tu ba'dal mauti, kemudian daripada mati, bi'amalin, dengan amal, lam yakun ba'du, yang tidak adalah ia tu kemudian daripada mati. Tengok. Oleh kerana nafsu ni lah kita jadi bila mati tengok amal kita buat dulu tak ada gos sekarang. Betul tak? Tu. Walaqad sadaqal qailu, dan sesungguhnya telah benarlah oleh orang yang berkata, wa ahsana fima qala, dan sangat elok pada barang yang telah diberkata oleh qail tadi. Tawaqqa nafsaka la ta'man ghawa ilaha, fan nafsul akhbasu min sab'ina syaitana, wallahu a'lam. Walaqad sadaqal qail. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammad.